गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आस आम आज आलोचना करवा प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर विषय। तेणु आमर जहाँ आम रीतिजुग कहूँ आधुनिक जुग तार कवि होती गंगाधर मेहर। आधुनिक ओडिया साहित्यर नवजन्म हुए ऊनविंश शताब्दीर शेष भाग। भाषा विलोप आंदोलन नंग दुर्भिक्ष एवं जातीय जीवनर अधोगति मध्यरु एही साहित्यर है नवजन्म। पाश्चात्य शिक्षार आलोक यार दिग्बलय है उद्भासित फल पूर्व प्रचलित गतानुगतिक काव्यधारा बदल में आसला नवीन जुगर काव्यधारा। प्रथम थर पर साहित्य जीवनर एक बृहत्तर दिग को अंगुली निर्देश कर पारला। आधुनिक साहित्यर सामग्री है माटी मनीष आ प्रकृति। पराधीनतार श्रृंखला भितर निरवच्छिन्न शोषण पेषण पीड़न मध्य उंकी मारा जागरणर स्वर। वास्तव में यह है आत्मजागरणर समय। तेणु तीनोटी लक्ष्य नहीं साहित्य आउ समाज आगेला। तेणु से तीनोटी है आमर भाषा कैन्द्रिक जातीयतावाद आउ समाज संस्कार प्रयास एवं आउ गोटे है आमर विभुबोध। तेणु ओडिया जाति खोजी बसिला तार इतिहास परंपरा एवं ऐतिह्य को मातृभाषा एवं मातृभूमि ता निकट श्रेष्ठ हो देखादेला। 1903 है उत्कल सम्मेलन नवजन्म। प्रथम थर पर मनुष्यर वंदना साहित्यर सामग्री है। तेणु सकल प्रकार अंधविश्वास मध्य ओडिया जाति को माने जो ओडिया जाति मुक्ति लाभ कला प्रकृत माने जमी तार गोटे आत्मविश्वास आसला। यही नवजागरण संदेश को रूप देवाई पारंपरिक भाषा शैली यथेष्ट है ना फल उन्मेष है गद्यर सेतिका बेल को जामर गद्यर सृष्टि है। तेणु ओडिया गद्यर वर्ण विभाग उद्भासित हो उठला प्रबंध गल्प उपन्यास नाटक समालोचना आदि। तेणु पारंपरिक काव्य कवितार जो रंग थिला से टे कि बदलीगला। तेणु प्रकृत में एठी आमर किए से कवि गंगाधर मेहर राधानाथ राय नंदकिशोर बल रामशंकर प्रभृति कवि माने कौन से लेखन चयन कले। तेणु एठी प्रकृति प्रीति सभ्यता संस्कृतिर झलक आधुनिक साहित्यर कौन जन्म नेला। तेणु से स्थान पाइला संस्कार मुक्त समाज गठनर प्रयास। तेणु मानव वंदना जातीय भावना अभिजात गोष्ठीर द्रव्य। तेणु भाषार सुरक्षा इतिहासर पुनरुद्धार संस्कृतिर जो नवजन्म बा संस्कृतिर जो नुआ रूप से सब देखादेला। तेणु पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान दर्शन साहित्य प्राच्य आध्यात्मिक परंपरार मिलन जन्म नेला नुआ साहित्य जहाँ थिला आशावादर साहित्य। तेणु इंग्राजी भाषार प्रसार भी थिला से कहीं इंग्राजी मैंने आशा था। तेणु इंग्राजी भाषार प्रसार जो है फल ओडिया जाति पाश्चात्य ज्ञान सहित परिचित होबार टिके सुजोग पाइला। तेणु मातृभाषा और मातृभूमि प्रति ममता जात है। तेणु प्रकृति सहित मनीष आत्मार है मिलन मनीषर समस्या है साहित्यर आधार। तेणु मिशनारी मानकर आगमन जो है सी फल कौन है शिक्षा शिक्षायतन पाठ जो आम पाठ बही सब तार प्रसार है। तेणु ख्रीष्ट धर्मर प्रसार को रोकने जन्म है ब्राह्म धर्मर। तेणु धर्म भितर कुसंस्कार को बाद दे नुआ चिंताधारार प्रसार घटाइले किए ब्राह्मधर्मी माने। तेणु विधवा विवाह को समर्थन सहित नारी शिक्षार प्रसार उपर गुरुत्व देला ब्राह्मधर्म। तेणु 1873 रु 1898 मध्य ब्राह्मधर्मर विकास है। तेणु 1948 रु 1873 मध्य ब्रिटिश सरकार चेष्टा कर ओडिशा संस्कृतिर विलोप करें ना। तेणु से आमर कौन आधुनिक जुगर कौन कि देखादेला समय। तेणु एठी आम जहाँ कथा पढ़ापी जाऊँच से होचंदी आमर राधानाथ जुगर अन्यतम कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। तांको मध्य स्वभाव कवि आम कही था। तेणु दारिद्र्यर तीव्र कषाघात मध्य
ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ବରପାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1862 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ତେଣୁ ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ। ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତନ୍ତ ଚଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାରଳା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଗବତ, ବଳରାମଙ୍କର ରାମାୟଣ, ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ କାବ୍ୟବଳୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1885ରେ ସେ ବରପାଲି ଜମିଦାରଙ୍କର ଶିରସ୍ଥାରେ ଅମିନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ବରପାଲି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେପୁର, ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗର ମୋହରିଅର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ 1917ରେ ସେ ମୋହରିଅର ପଦରୁ ଅବସର ନେଲେ। ତେଣୁ 1924ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଆଧାର କରି କବି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା। ଭଞ୍ଜ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଶୈଳୀକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ପଦ୍ମିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବି ମାନସ ଆଧାରଶୀଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନସ ଉପରେ ସମାଲୋଚକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମେହେରୀୟ କାବ୍ୟକୃତି ସତେ ଯେପରି ଏକ ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ରମଣୀୟ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଗ୍ମୟୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଝଙ୍କାର ଥିଲା ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟତାବାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଣୟର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ହୋଇଛି ବିଳାସିନୀ ଆଉ ପ୍ରେମ ପରାୟଣୀ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାୟିକା ସମ୍ଭବ ବିଳାସିନୀ ନୁହନ୍ତି। ମୌଳିକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମେହେରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ପୁରାଣ ଆଉ ଇତିହାସରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଏବଂ କମନୀୟ କବିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ବହନ କରିଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଭଞ୍ଜ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ର ଅକ୍ଷର ଆଦିରେ ରଖି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ରସ ରତ୍ନାକର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ରାଗରାଗିଣୀ ଯଥା କଳସା, ଚୋଖୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ରାମକିରି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ କାବ୍ୟରେ କବି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ କବି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ। ଏଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶର ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ରଘୁବଂଶର ସେ ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗର ଅନୁସରଣରେ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗଙ୍ଗାଧର କିଛିଟା ମୌଳିକତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦିବ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାଆର ମମତା, ସ୍ୱାମୀର ଶୋକ ଆଉ ସର୍ବୋପରି କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଣଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି
ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଅମୃତ ଧାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧୁମୟ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଣାଣଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ କବିତା ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସଂସାରରେ ସତେ ତୁମରି ବା ସତ ତ ତୁମରି ସବୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଇ ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି? ଯାହା ତ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମର, ତେଣୁକୁ କେଉଁଟା ଆଣିକି ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି କହିକି ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାବନା ରଖି ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ପାଳିତା କନ୍ୟାକୁ ସାମାଜିକର ବିଭିନ୍ନ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସମାଜରେ ଚଳିଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଳିତା କନ୍ୟା କ'ଣ, ମାନେ ପାଳିକି ତାଙ୍କୁ ଝିଅ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋହୂର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ବୋହୂର ଦାୟିତ୍ୱ ଶାଶୁଘରେ ତୁଲେଇବାକୁ ହେବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ରାଜଦରବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗହଣରେ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝେଇକି, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭକ୍ତି, ଅର୍ପିତୁ କରିବୁ କର୍ମ। ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ନୀତି ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚାରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପତର ପରଭୃତ ପଠନେ, ଗ୍ରହରାଜ କନେ ପଢ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା, ଏଣୁ ଗ୍ରହରାଜ ହୋଇଲେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ସବୁ ଯାହା ଜନମାନସକୁ ଯାହା ଶିଖେଇଛି, ବୋଧେ ତାହା ଅଲଗା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଲଗା କେଉଁ ଲେଖାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ, ଆଉ ଜାତୀୟତା ଭାବ ନେଇ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କବିତା ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନୋମୁଗ୍ଧ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର 1894ରେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ। ତାହା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 1914ରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ନଦ ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବଣ, କାନ୍ତର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, କବି, ରାଜା, ଦେବଦେବୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଝଲକ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏ କାବ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ, ସେଇ ବିରାଟ ପର୍ବର କଥାବସ୍ତୁ ସେଇ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କେବେ
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ପଢ଼ିବା ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କବି ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ କାବ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ। ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏହି କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟଟି। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏ କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମାମୟ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିବାରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ତେଣୁ କବି ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟର 5ଟି ସର୍ଗରେ କବି ଜାତୀୟତା, ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯବନ ଶାସନ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯବନ ଶାସନ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ କାବ୍ୟରେ କବି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ତେଣୁ କବିତା କଲରର 5ଟି ଯାକ ଦୀର୍ଘ କବିତାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବି ମାନସର ଚିତ୍ର ମିଳେ। ତେଣୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ହୃଦୟର ନିଚ୍ଛକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ନିଚ୍ଛକ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା, ବିଭୁବୋଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ଦାର୍ଶନିକତା, ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସ, ମାନବ ପ୍ରୀତି, ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଭାବାପନ୍ନ କବିତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କବି ହୃଦୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସାଧୁତା, ନୈତିକତା, ଧର୍ମଭାବ, କର୍ମପ୍ରବଣତା, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତି, ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବନ୍ଦନା ଆଦି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୋହନୀୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ତେଣୁ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତରେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସହିତ ଋଷିକୂଳ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତରେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସହିତ ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁଟା ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହରାଜ ସିଂହ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା, ପୁରାଣ କବି ଫକୀର ମୋହନ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ, ଏହା କି ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ, ବ ଭେଦ, ରୁ ଭେଦ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କବି ଭାବରେ ଗଣିଥାଉ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କିଛି ଆଭାସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି, ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଦର୍ଶନରେ ସେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ବନ୍ଦନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ସେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମୃତର ଉପାସନା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ନୈତିକତା, ସାଧୁତା, ମାନବିକତା, ସତ୍ୟାନୁରାଗ, ଈଶ୍ୱରାନୁରାଗ, ଜାତୀୟତା ପ୍ରୀତି ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରଚନା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମାନସକୁ ଏତେ ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛି, ତାହା କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମର ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନା ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ।